सुरुवात नेहमी दीप प्रज्वलन आणि गणेश वंदनाने करतो. आय विल रिक्वेस्ट हेमंत, अरुणजी, दादा, भालचंद्र बर्वे, विजय साठे, प्लीज कम फॉरवर्ड फॉर दीप प्रज्वलन. स्वस्ति श्री गणनायको गजमुखो मोरेश्वर सिद्धिदः बल्लाळस्तु विनायकस्त्वथवाणे चिन्तामणि धेउरे लीनाद्रो गिरिजात्मज सुवरदो विघ्नेश्वरो झरे ग्रामीणांजन संस्थिता गणपती कुर्यात् सदा कुर्यात् सदा मंगलम कुर्यात् सदा मंगलम. थँक्यू प्रिया. प्लीज हेमंत, अरुणजी बसून घ्या. सो आजचा आपला सत्कार सोहळा आहे तो आपल्यासाठी सर्वांसाठी खरोखरच अभिमानाचा आणि प्रेरणादायी क्षण आहे. जसं म्हटल्याप्रमाणे सुरुवातीला सांगितलं त्याप्रमाणे आपल्यातले या खेळाडूंनी जी मॉलदीव्समध्ये वर्ल्ड कॅरम चॅम्पियनशिप झाली त्याच्यात अनेक इतर देशातले पण प्लेयर्स होते. त्यांच्यावर मात करून विविध बक्षिसे आणि प्राइजेस मिळवलेले आहेत वेगवेगळ्या कॅटेगरीजमध्ये आणि त्यांना त्यांचा सत्कार करणं हे खरोखरच आम्ही आमच्या भाग्याची गोष्ट समजतो. कॅरम हा खेळ असा आहे ज्याच्यामध्ये तुमचं शारीरिक कौशल्य पणाला नाही लागत पण तुम्हाला मेंटली खूप कॉन्सन्ट्रेट करून त्याच्यावर हे खेळावं लागतं. इट इज नॉट इझी टू वेन यू हिट अ पॉइंट की बरोबर जाणं हे जेवढं आपल्याला दिसायला सोपं असतं पण त्याच्या पाठीची एकाग्रता असते. त्याच्या पाठी जी एकाग्रता निर्माण करायची प्रॅक्टिस करावी लागते. बरेच वर्षांचे ती खडतर परिश्रम असतात त्या सर्वांनी केलेले आहेत आणि तिथे बरीचशी बक्षिसे मिळवून आपल्या भारताचा मान अजून गौरवला आहे. तर अशा या प्लेयर्सना आपण आज इकडे गौरवणार आहोत. वी रिअली फील प्राऊड अबाउट यू. यू विल बी अ व्हेरी एनकरेजमेंट टू ऑल अवर न्यू प्लेयर्स. सो अजून वेळ न घालवता आपण सरळ आपल्या सेरेमनीला सुरू करूया. सो सर्वात प्रथम ज्यांना आपण सन्मानित करतोय त्या आहेत काजल कुमारी. Works for Indian Oil, former ICF Cup champion and Swiss League champion, 6 times state champion, 2 times national champion, won several district, state, national and international tournaments, World Cup at Maldives in 2025, single silver medal, team championship, gold medal and doubles gold medal. I request Monica and Moha to kindly honor her. Rajan, please come on the dais and have a seat here. Our next champion of honor is Sandeep Ashok Dive. I request Sandeep to please come and have a seat here.
Sandeep Sandeep works for Jain Irrigation. He's a world champion at Malaysia in 2022. Shiva Chhatrapati Award in 2023. Won several district, state and all India levels tournaments. World Cup at Maldives 2025, Team Championship gold medal and men double silver medal. Sandeep, please join us here on the dais. Our next champion of honor is Abhijit Tirpadkar. Abhijit works for Jain Irrigation. He has won several district and state level tournaments. Shiva Chhatrapati Award in 2023, World Cup at Maldives in 2025, single bronze medal, Team Championship gold medal and doubles gold medal. Ankon Viju Sate. Our next champion of honor is Prashant Suryakant More. Prashant works for Reserve Bank of India. He is a 2-time state champion, 3 times national champion, 1-time world champion and 2 times World Cup winner. Shiva Chhatrapati Award in 2017, won several district, state and all India tournaments, World Cup at Maldives in 2025, singles gold medal, team championship silver medal and double silver medal. I request Prashant to please come and join the dais and please request Vanchandra and Viju to kindly honor him. We'd also like to honor some of the members in the audience. Sarvpratham, Arunji Kedar, Secretary Maharashtra Carom Association. I request Nitin Khande to please come and honor him. Ketan Chikhle for Maharashtra Carom Association. I request Monica kindly please come and honor him. Abhijit Sawant from MCA again. I request Priya to come and honor him. Santosh Sawan from Mumbai Jilla Upanagar Carom Association. I request Ajit Sawan to please come and honor him. Sandeep Tevrukar. I will request our board chairperson Vicky Pai to come and honor him. Now I request Prabodhana Thakre Krida Sankulche Ramesh, Arvind Ramesh Prabhu to say a few words
रोटरी क्लब ऑफ मुंबई पार्लेश्वर आणि प्रबोधनकार ठाकरे क्रीडा संकुलने आज जी फेलिसिटेशन सेरेमनी ठेवली आहे फॉर ऑल दीज चॅम्पियन्स. द बिग राऊंड ऑफ अप्लॉज फ्रॉम परदेशी जाऊन वर्ल्ड कप जिंकून येणं आणि ते पण कॅरम सारख्या खेळामध्ये खरोखर आपल्यासाठी ही एक अभिमानास्पद गोष्ट आहे. पण मला इकडे थोडं आय वॉन्ट टू गो लिटल बिट फर्दर बॅक इन टू कॅरम. मला वाटतं आपण अरुणजी केदारचे खरोखर धन्यवाद मानले पाहिजे की त्यांनी कॅरम सारख्या खेळाला महाराष्ट्रामध्ये एवढं स्ट्रक्चर्ड केलेलं आहे. So I think Arunji, this felicitation is more as an appreciation to you and also all the players. कुठच्याही खेळाला ह्या लेवलला घेऊन जाण्यासाठी जी असोसिएशन मेहनत करते ती त्याचा बॅकबोन असते आणि त्याच्यामुळे मी आज हे मेन्शन केलं इकडे की अरुणजी केदारांचं कॉन्ट्रीब्युशन फार मोठं आहे. अँड प्रबोधनकार ठाकरे क्रीडा संकुल आमची एक चांगली टीम आहे. प्रसाद आहे, योगेश आहे आणि आम्ही इकडे कित्येक वर्ष डिस्ट्रिक्ट म्हणा किंवा उपनगर म्हणा आम्ही स्टेट लेवलची पण आपण एक टुर्नामेंट केलेली आहे. RYP टुर्नामेंट आपण केली आहे वडिलांच्या माझ्या मेमरीमध्ये. आणि तुम्हाला सांगायला मला फार आनंद होतो की आपल्याकडे टीनेजर्स पासून 80 वर्षापर्यंतचे पण वृद्ध लोक येऊन खेळतात. आणि जसं सुशील बोलला की शारीरिकपेक्षा मेंटल जास्ती कॉन्सन्ट्रेशन लागते. पण ॲट द एज ऑफ 70 or 80 इवन द हँड आय कोऑर्डिनेशन जे लागते ते पण इट गिव्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट टू ऑल द एल्डर्स. सो आय एम व्हेरी व्हेरी हॅपी की आपल्या समोरच्या म्हणजे क्रीडा संकुलाच्या समोरच्या पटवर्धन आजी आहे 83 वर्षाच्या आहे आणि त्यांनी मला सांगितलं की मला माझ्या मैत्रिणींबरोबर येऊन संकुलामध्ये खेळायचं आहे. आणि त्यावेळी मी प्रसादला सांगितलं तर त्या 80, 82, 83 वर्षाच्या 3-4 जे आपले आहेत वृद्ध आजीज म्हणतो मी त्यांना, ते येऊन इकडे दर संध्याकाळी जमेल तेव्हा ते येऊन खेळतात. अँड इट इज गिव्हिंग देम सो कॅरम असा हा खेळ आहे की everyone can get into it, but of course all the champions जे पाठी बसले they will tell us ki it takes years of effort, it takes years of practice to reach the level that they have reached. So once again congratulations to all the medal winners, all the players who excelled in Carrom, and I would like to thank also Rotary Club of Mumbai Paleshwar for organizing this wonderful ceremony. Thank you, Arvind. I request Club President Hemant to say a few words. Respected President PTKS and Rotarian Arvind Ramesh Prabhuji, MCA Secretary Shri Arun Kedarji, my Rotary colleagues, MCA, PTKS, office bearers and members, and our Utsav Murtis, champions, Carrom World Cup champions 2025. Extremely privileged to be amongst you to celebrate the success of these champions. These champions have not only reaped success, but they have reaped silvers and golds basically. And I'm extremely thankful to two dadas. One is Arvind Dada and our Prasad Dada. Because Prasad Dada's word in ASEAN is final. When he came up with this proposal, and
deliberated on it. In communication with Vijay Sate, we said yes, we need to do it because this is a once a time opportunity for us to be associated with this association, and that is how this event has come through. So thank you Prasad ji, thank you Dada for giving us an opportunity to be a part of this function. You know what is the difference between the champion players and other players? The other players strike coins. Our champions strike gold and silver. आणि तुम्हाला माहिती आहे की सिल्वर आणि गोल्ड आजच्या युगात किती महाग झालेलं आहे. सो दे आर व्हेरी टार्गेटेड अँड फोकस. दॅट्स व्हॉट आय फील. ओके. Till now, India was अव्वल नंबर in 2 C's of sports. एक म्हणजे क्रिकेट, कारण आपण वर्ल्ड कप मेन्स पण जिंकला, वुमेन्स पण जिंकलो, आणि चेस. पण अजून एक सी आपण ऍड करतोय ते म्हणजे चेस. अँड थँक्स टू PTKS, थँक्स टू MCA दॅट दिस इज पॉसिबल बेसिकली. ओके. अँड बिहाइंड दिस सक्सेस, जसे अरविंद दादा म्हणाले, MCAचा हा लायन शेअर आहे. बिकॉज त्यांनी जे प्रशिक्षण दिले, त्यांचे कोचेस जे आहेत, मेंटल ट्रेनिंग आहे, फिजिकल ट्रेनिंग आहे, फोकस ट्रेनिंग आहे, कॉन्सन्ट्रेशन आहे. सो केदारजी थँक्यू व्हेरी मच की हे जे चॅम्पियन्स आहेत त्यांच्यासाठी तुम्ही जी मेहनत केली आणि आज आपण या स्टेजवर आलेलो आहे, दॅट्स इम्पॉर्टंट बेसिकली. वी एट RCMP आर एक्स्ट्रीमली प्रिव्हिलेज, कारण फॉर द पास्ट मेनी इयर्स आमचं स्टेट कॉम्पिटिशन आम्ही या PTKS आणखी NCAवर करतोय. इट्स हॅज गिवन अस लॉट ऑफ मायलेज. सोशल आउटरीच तर आहेच, पण एक नाव झालेलं आहे की स्टेट कॉम्पिटिशन जे कॅरमचे आहे ते म्हणजे RCMP, PTKS आणखी MCA एक त्रिकूट झालेलं आहे. सो वी एक्स्ट्रीमली प्रिव्हिलेज टू बी देअर. अँड लेट्स होप दॅट हीच दोस्ती जी आहे आपली दॅट कंटिन्यूज फॉर फर्दर इयर्स. थँक्यू सो मच. ओके. Finally, my salute to all the champions sitting here. Basically, your hard work, focus, concentration, dedication has proved whatever you are. So do good for yourself. You have done good for the country. And also, my request is to inspire younger generations, basically. की त्यांना तुम्ही एक प्रेरणा बना आणि त्यांच्यासाठी एक टॉर्च व्हा. बेसिकली फॉर पीपल हू हॅव मिस्ड आउट, I would say some quotes basically that do not get bitter, get better. हे टायगर वुड्स म्हणालेलं आहे. टायगर वुड्स यू नो इज द बिगेस्ट golf player we have basically. And like Muhammad Ali says, champions aren't made in gym. Gym तर चालतंच. Champions are made for something they have deep inside. They have a desire, they have a dream and passion. Thank you very much. थँक्यू व्हेरी मच. ॲक्च्युली आता लवकरच मला वाटतं 29-30ला महाराष्ट्र कॅरम चॅम्पियनशिप आहे. सो आय एम शुअर दिस गाईज आर गोइंग टू शाईन देअर ऑल्सो. आणि जसं अरविंदजी म्हणाले, जसं हेमंत म्हणाला, कॅरम हा असा गेम आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला खूप एकाग्रता लागते आणि कॅन बी प्लेड फ्रॉम एनी एज, राईट फ्रॉम 8 years to 60-70 years तुम्ही बसून, आणि इट्स अ गुड एक्सरसाइज फॉर माइंड ऑल्सो. Now before we go proceed, I request Arun Kedarji to say a few words. नमस्कार. व्यासपीठावरती बसलेले माझे सगळे चॅम्पियन्स, प्रबोधनकार ठाकरे क्रीडा संकुलाचे आदरणीय अरविंदी रमेश प्रभूजी, PTKSचे सगळे पदाधिकारी आणि ज्यांनी पुढाकार घेऊन हा कार्यक्रम आज या ठिकाणी आयोजित केला, ते रोटरी क्लब ऑफ मुंबई पार्लेश्वरचे
सर्व सन्मान्य पदाधिकारी सदस्य, खरं म्हणजे आजचा हा कार्यक्रम किंवा आजचा हा क्षण जो आहे हा केवळ PTKS साठी नाही, केवळ रोटरी क्लब साठी नाही, केवळ महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशन साठी नाही, परंतु संपूर्ण कॅरम खेळासाठी, कॅरम परिवारासाठी हा एक आगळा वेगळा असा कार्यक्रम आहे. आणि मला वाटतं की अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाचं आयोजन कुठल्याही खेळाला मोठं करण्यासाठी फार आवश्यक आहे. कारण राज्य कॅरम संघटना म्हणून आम्हाला संलग्न असलेल्या जिल्हा कॅरम संघटना, आम्ही ज्यांना संलग्न आहोत त्या फेडरेशन्स, आपल्यासारखे आयोजक हे कॅरमच्या स्पर्धा करतच असतात. परंतु ज्या वेळेला एखाद्या खेळामधला एखादा खेळाडू असा काहीतरी पराक्रम करतो, आणि विशेष करून अरविंदजी आपण ज्या पद्धतीने माझा उल्लेख केला किंवा राज्य कॅरम संघटनेचा उल्लेख केला, त्या कॅरम सारख्या खेळाचा ज्या वेळेला एखादा खेळाडू जाऊन जिंकून येतो आणि त्याच्यासाठी एक विशिष्ट असा कार्यक्रम आयोजित केला जातो, तेव्हा मला माझं हृदय असं भरून येतं. आज जवळपास 45-50 वर्ष होत आली मी या क्षेत्राशी संबंधित आहे. ही एक वास्तू अशी आहे आणि बोरिवलीमध्ये असलेली मंडपेश्वर सिंह फेडरेशन ही वास्तू अशी आहे की ज्यांनी कॅरमसाठी कॅरमच्या स्पर्धा केल्यास खेळाडूंसाठी व्यासपीठ उपलब्ध केलंच, परंतु खेळाडूंना जिंकून आल्यानंतर त्यांच्यासाठी अशा प्रकारचं पण व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं. आणि ज्यावेळेला हे वातावरण म्हणजे आता तर अगदी सहज शक्य नाही, कारण आम्ही युट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून खेळाडूंना पोहोचवतोय, त्यामुळे आमच्या खेळाडूंचा चेहरा लोकांना दिसतोय. आणि म्हणजे एक वेळ असं होतं की कॉमेंट्री आपण क्रिकेटची फक्त ट्रान्झिस्टरवरती किंवा रेडिओवरती ऐकायचो. नंतर दूरदर्शन आलं, नंतर वेगवेगळी चॅनल्स आली. ज्या वेळेला कॉमेंट्री म्हणजे मी लहान असताना ज्यावेळेला मी कॉमेंट्री ऐकायचो तर ती अगदी स्पष्ट सुद्धा असायची, म्हणजे काय तो बोलतोय. मुळात टोनी क्रिकेट किंवा अशी सगळी माणसं त्यावेळेला ती कॉमेंट्री करायची आणि त्यांचं इंग्रजी सुद्धा कळायला थोडंसं कठीण जातं. कळायचं नाही, प्रत्येकाचा मोठा असा आवाज यायचा. मग उत्सुकता अशी असायची की त्यांनी आवाज झाला की बाउंड्री मारली की 6 झाली. त्यावेळेला बाउंड्री 6 होतच नव्हती, जवळपास कारण टेस्ट क्रिकेट होतं, पण बाउंड्री की आऊट 4 मारले की 4 केले की आऊट झाला असं. आणि कुठेतरी म्हणजे मी ज्या विभागात राहायचो तिकडे एक फळा होता, त्या फळ्यावरती तो ट्रान्झिस्टरवरती सगळी गर्दी असायची आणि मग कुठेतरी तिकडे कसं स्कोर लिहायचं, एक म्हणजे 1 रन काढला, 2 रन काढले बाउंड्री किंवा मग आऊट, आणि मग आऊट झाला की कसं झालं ते लिहायचे. त्याच्या पुढची गंमत अशी होती की त्या बऱ्याच वेळेला म्हणजे मी लहान असताना सोलकर गावस्कर वगैरे हे सगळे खेळाडू होते, बहुतेक सगळे काय सोलकर घ्यायचा. तर मला असा प्रश्न पडायचा की सोलकर प्रत्येक वेळेला काय कशी काय घेतो, म्हणजे जिथे जिथे बॉल होतो तिथपर्यंत सगळीकडे फक्त सोलकरच पोचतो कसं काय. तो फॉरवर्ड शॉटला फिल्डिंग करायचा, इरापल्ली प्रसन्न, व्यंकट रामन, मिशन सिंग बेदी, चंद्रशेखर हे त्याला बॉलिंग करायचे. पण तो फॉरवर्ड शॉटले म्हणजे नेमकी कुठली जागा आहे हे आम्हाला कळत नव्हतं, माहिती नव्हतं. परंतु ज्या वेळेला दूरदर्शन आलं, ज्या वेळेला चॅनल्स आले, त्यावेळेला कळायला लागलं की त्याच्याकडे काय जायची, कारण त्या स्पिनरला डिफेन्स करताना किंवा त्याचा स्ट्रोक डिफेंड करताना बॉल डिफेंड करताना तो बॉल तिथे उडायचा आणि मग त्या बाजूला तिकडे आसपास कुठेतरी तो सोलकर असायचा, म्हणून प्रत्येक वेळेला तो. तर त्यावेळेला इंजिनिअरिंग फारुख इंजिनियर हुक करायचा. हुक म्हणजे नेमकं काय, स्ट्रेट ड्राईव्ह म्हणजे नेमकं हे कळायचं नाही. त्यातले बरेचसे खेळ, बरेचसे स्ट्रोक्स जे आहेत ना हे कॅरम मध्ये आहेत. म्हणजे कॅरम मध्ये सुद्धा हुक आहे, कॅरम मध्ये सुद्धा ग्लान्स आहे, आपल्याला नंतर बघायचं आहे. हे सगळं जे लोकांना त्यावेळेला दिसत नव्हतं आणि नंतर दिसायला लागलं, त्यामुळे क्रिकेट हा खूप मोठा झाला.
1983 जर वर्ल्ड कपचा पिक्चर जर कोणी बघितला असेल तर त्यावेळेला त्या पिक्चर मध्ये जे काही दाखवलेलं आहे, 1983 मध्ये भारताचा संघ वर्ल्ड कप खेळायला ज्या परिस्थितीमध्ये गेला होता आणि ज्या परिस्थितीमध्ये राहत होता, त्याच परिस्थितीमध्ये त्यावेळेला भारताचा संघ सुद्धा परिचयात जात होता आणि त्याच परिस्थितीमध्ये आम्ही राहत होतो. परंतु क्रिकेट कुठे गेला आणि कॅरम पोहोचू शकला नाही, कारण तो एका बंद खोलीमध्ये किंवा छोट्याशा अशा वास्तूमध्ये किंवा बंद हॉलमध्ये खेळला जात होता. त्या खेळाडूंपर्यंत किंवा ते खेळाडू लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं माध्यम नव्हतं. सुदैवाने युट्यूबच्या माध्यमातून आज प्रशांत मोरेचा चेहरा सगळ्या विश्वभर पोहोचला आहे. संदीप दिवे विश्वविजेता झाला, सगळ्या जगाला कळलंय. काजल कुमारी असेल, अनेक खेळाडू गेल्या 10-12 वर्षामध्ये लोकांपर्यंत पोहोचवले. हे महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशनच्या या युट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून पोहोचले. सांगायचं तात्पर्य असं की अशा प्रकारचा पण जेव्हा कार्यक्रम होतो त्यावेळेला लोकांमध्ये अधिक खेळाबद्दलची आवड निर्माण होते, खेळाडूंबद्दलचा आदर निर्माण होतो, त्या खेळाकडे आणि खेळाडूकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलतो. त्यामुळे मी मनापासून म्हणजे प्रसाद, खरोखरच मी व्यक्तिगत तुझं नाव याच्यासाठी घेतो कारण तू कायम संपर्कामध्ये असता तुम्ही माझ्या. त्यामुळे प्रसाद असतील किंवा योगेश असतील हे कायम रेग्युलर आमच्या संपर्कामध्ये असतात म्हणून त्यांचं नाव घेतोय. परंतु सगळ्यांचं तुमचं कॉन्ट्रीब्युशन हे कॅरमसाठी माझ्या दृष्टीने खूप खूप मोलाचं आणि महत्वाचं आहे. मी या ठिकाणी या सर्व खेळाडूंचं महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशनच्या वतीने तर अभिनंदन ऑलरेडी आम्ही सत्कार करून केलेलंच आहे, परंतु पुन्हा या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने त्यांचं अभिनंदन करतो. आणि मगाशी अरविंद प्रभूजींनी सांगितलेली सत्य गोष्ट आहे की महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशननी त्यांना किती कोचिंग केलं हे मला माहिती नाही. त्यांच्यासाठी आम्ही नेमकं काय करतोय हे सुद्धा मी सांगणार नाही किंवा सांगू शकणार नाही, परंतु महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशननी आपल्यासारख्या आयोजकांच्या माध्यमातून आपल्या सहकार्याने महाराष्ट्रामध्ये कॅरम खेळाडूंसाठी एक उत्तम व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे, अनेक स्पर्धा उपलब्ध करून दिल्या आहेत आणि त्याचं फलित स्वरूप म्हणून सातत्याने महाराष्ट्राचे खेळाडू जे आहेत हे विश्वविजेते होत आहेत. थोडं मात्र नक्की सांगेल. आणि मी पुन्हा एकदा आपले आभार मानण्यापूर्वी म्हणजे विश्वविजेता झाल्यानंतर प्रशांतचं कौतुक आपण केलं, पण विश्वविजेता होण्यासाठी त्याला काय करायला लागलं हे आपण इकडे क्लिपवरती बघूया. 2 क्लिप्स आहेत, त्याच्यातलं पहिली जी क्लिप आहे त्याच्यामध्ये प्रशांत मोरेने ब्लॅक स्लॅम केलेला आहे, तो आपण बघूया इथे. पहिला सेट प्रशांत हरलेला आहे अगदी सहजरित्या आणि दुसऱ्या सेटमध्ये जेमतेम त्याच्याकडे 6 गुणांची आघाडी आहे. 17 आणि 11 असा स्कोर आहे. 11 श्रीनिवासी आहेत. ब्रेक अतिशय उत्कृष्ट झालेले आहे. ही इथे श्रीनिवास जो ही सोंगटी चुकलेला आहे, इथलं त्याचं नशीब पलटलेलं आहे. पुढे मी सांगेन कसं ते, कारण एवढ्या मोठ्या चॅम्पियन इतकी साधी सोंगटी चुकणं कॅच ड्रॉप करण्यासारखंच आहे. 2 सोंगट्या प्रशांतने डिफेन्स करत करत स्वतःच्या घेतल्या आणि इथे तो जिंकलेला आहे. पॉकेट रिलीज झालं, कट केल्यानंतर एक सोंगटी हातामध्ये आली. जी पॉकेट रिलीज झालं ती सोंगटी परत त्याच्या ब्लॅकच्या मागे आहे. हा पहिला ग्लान्स हे विजयाचं पहिलं पाऊल आहे.
ग्लॅन्स नंतर श्रीनिवासची एक सफेद सोंगटी प्रशांतच्या हाताखाली गेलेली आहे, त्यामुळे त्याला अतिरिक्त एक टर्न मिळणार आहे पुढे. क्वीन ओपन केली. क्वीन आणि हाताखालचं कव्हर. हा दुसरा ग्लान्स आहे. म्हणजे पहिला आपण मगाशी बघितला स्लो मोशन मध्ये, हा दुसरा ग्लान्स बघितला. फक्त एकच पॉकेट ओपन आहे त्याला. हा जो ब्लॅक स्लॅम झालाय ना, हा ब्लॅक स्लॅम झाल्यानंतर एक प्रकारे श्रीनिवासचं खच्चीकरण झालेलं आहे. पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला कशा प्रकारे ते सांगेन. श्रीनिवास हा खूप मोठा आणि अनुभवी असा भारताचा कॅरम खेळाडू आहे. थर्ड सेट आहे. प्रशांत लीड करतोय. हा सेकंड लास्ट बोर्ड आहे. 18-24. 18-24 म्हणजे कधी गेम श्रीनिवासचा पण होऊ शकतो. ब्रेक फेल झालेला आहे म्हणजे संधी श्रीनिवासकडे आलेली आहे. आणि या संपूर्ण बोर्डामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की प्रत्येक वेळेला चांगलं पोझिशन आहे श्रीनिवासला असताना सुद्धा तो हा बोर्ड आणि हा सामना जिंकू शकला नाही. या बोर्डमध्ये प्रत्येक खेळाडूने म्हणजे श्रीनिवासने आणि प्रशांतने दोघांनी एकमेकांना भरभरून अशी संधी दिलेली आहे.
आता इथे तुम्हाला मी कोणीतरी ट्रेनिंग करणं आवश्यक आहे. जो पहिला ट्रेनिंग करेल तो जिंकेल अशी परिस्थिती आहे. ती पुन्हा चूक केली कारण कोणी त्याची स्वतःची सोडली आहे. आता या इमोशनल जो ट्रेनिंग करेल तो जिंकेल अशी परिस्थिती आहे. पॉकेटवर काही आहे श्रीनिवासाची स्वतःची काही झोपतो पॉकेटमध्ये म्हणून असं केलं आहे. जिल्हा वैसी आता या बोर्डामध्ये एक श्रीनिवासची ट्रेनिंग करायची किंवा प्रशासनाने करायची. श्रीनिवास ट्रेनिंग करायला थोडासा कमी पडला, घाबरला आणि ज्यावेळेला श्रीनिवास घाबरला त्यावेळेला प्रशासनाने ती डबाची सोंगडी घेतली. ती सोंगडी पण बघा कसं असतं नशीब तुमच्या बरोबर कसं असतं. ती सोंगडी फ्रेमला लागू केलेली आहे. तिथे थोडीशी पॉकेट फ्रेमला पावडर दिसते. जर श्रीनिवासने हाताखाली आली असती तर श्रीनिवास थोडं वाढू शकला असता. कदाचित या मॅचमध्ये आधी तो चांगला खेळू शकला असता. परंतु नशिबात महाराष्ट्राच्या आणि प्रशासनाच्या टायटल होतं. थँक्यू रणजी. आता तुला इथे बघायला पेक्षा तुला एक बदलायला आवडेल, तुला ऍडजस्ट करायला आवडेल. गुड मॉर्निंग सर्वांना. सर्वप्रथम व्यासपीठावरचे चॅम्पियन्स आणि आमचे कर्णधार ज्यांनी कॅरमला या स्तरावर नेलं, आमचे सगळ्यांचे राखे आरोग्य केलं. सर्वांना गुड मॉर्निंग. आणि हे सगळं जे श्रेय आहे हे त्यांना जातं हे पूर्ण जगाला माहिती आहे. कारण महाराष्ट्रामध्ये सातत्याने विश्वविजेता हा महाराष्ट्राचा होता. याच्यापेक्षा सक्सेस त्यांना मला वाटत नाही की अजून काय मिळालं असेल. की सर्वात मोठा सक्सेस हाच असावा त्यांचा की प्रत्येक वेळेला भारताचा संघ हा जास्तीत जास्त महाराष्ट्राचा असतो. म्हणजे मी 10 वर्षाच्या बघतो मी पहिली इंटरनॅशनल टुर्नामेंट संदीप देवकर बरोबर खेळलो होतो. मला आठवतं 10 वर्षापूर्वी 2016 मध्ये कंटिन्यू होते. या संदीप देवकरांनी आम्ही 3 जण संघामध्ये होतो आणि तेव्हापासून आतापर्यंत 75% संघ हा महाराष्ट्राचा असतो. हे सगळ्यात मोठे श्रेय सगळ्या आमच्या गॉडफादरांना आणि आजचा जो कार्यक्रम आहे तो प्रशासनाने मला फोन केला आणि सावंतचा आहे. बरेच मंडळी आहेत की जे कॅरमला खूप प्रेम करतात. जे कॅरम म्हणजे त्यांचं आता काही लोक रिटायर लाईफ त्यांचं कॅरम म्हणजे आता हे नेक्स्ट त्यांचं टार्गेट आहे की कॅरमला पूर्ण पुढचं आयुष्य द्यायचं. अशा पद्धतीने लोक काम करतात आणि ते काम करत असताना खेळाडूंचं प्रेम म्हणा किंवा ॲज अ तिकडे येऊन संघटनेला मदत करण्यापासून ॲज अ रेफरी म्हणून तर त्यांचं पॅशन आहे ते लोक त्यांना कंटिन्यू करतात रिटायरमेंट. तर खरोखर ते एन्जॉय करतात आणि ते एन्जॉय करण्याच्या सगळ्या गोष्टी बघून आम्ही खेळाडू पण वेळ काढून इकडे येणं आणि या सगळ्या गोष्टी ज्या पद्धतीने तुम्ही अरेंज केलं आहे आम्ही पर्सनली म्हणजे माझं म्हणलं की एक्सपेक्ट केलं नव्हतं की एवढा मोठा असा प्रोग्राम असेल. तर त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. आणि हा प्रोग्राम रोटरी क्लबने अरेंज केला आहे आणि ते रोटरी क्लब हा ऑलरेडी ब्रँड आहेच. बट कॅरम क्षेत्रामध्ये BTS पण हा पण एक मोठा ब्रँड झालेला आहे. तर ते सगळं श्रेय ते
इथल्या पार्लेश्वरच्या प्रबोधनकार ठाकरे या सगळ्या गोष्टींना जातं. इथला कॅरमचा मला वाटत नाही की इथे एवढा मोठा क्लब कॅरमचा कुठं दुसरीकडे असावा. तर खूप कॅरमला प्रेम करतायत, खेळाडूंना एनकरेज करतायत. आज भारताच्या संघाला इथे बोलवून त्यांना फेलिसिएट करतायत. तर खरोखर आनंद वाटतोय आणि खूप प्राऊड फील होतं की आम्ही कॅरम खेळाडू आहोत आणि एवढं फेम मिळतं. आज आम्ही बऱ्याच ठिकाणी जातो तर गेल्यानंतर यूट्यूबच्या माध्यमातून बरेच लोक आम्हाला ओळखतात. अरे सर आप प्रशांत मोरे आहात, तुम्ही संदीप दुबे. तर ह्या ज्या गोष्टी ज्या आहेत त्या खूप प्राऊड फील करण्यासारख्या आहेत. कारण मला आठवतं की ज्या वेळेला सुरुवात केली होती मी कॅरम खेळायला 25 वर्षापूर्वी, तेव्हाचा कॅरम आणि या मागच्या येणाऱ्या 10 वर्षातला कॅरम खूप मोठा डिफरन्स आहे. तर म्हणजे त्या नोकऱ्या मिळण्यापासून असू दे किंवा कॅश अवॉर्ड मिळण्यापासून असू दे, ते कॅश अवॉर्ड पण आम्हाला 2017मध्ये केदार सरांमुळे मिळाले होते. त्याच्यामध्ये संदीप देवरुखकर होते, मी होतो आणि रियाज होता आणि योगेश परदेशींना कॅश अवॉर्ड मिळणं. तर कॅश अवॉर्ड मिळण्यापासून ते खेळाडूंना नोकऱ्या मिळण्यापर्यंत या सगळं श्रेय हे महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशनमुळे आहे. तर बऱ्याच खेळाडूंची या कॅरममुळे त्यांच्या फॅमिलीज म्हणा सगळ्या गोष्टींमध्ये बऱ्यापैकी इम्प्रूव्हमेंट आलेलं आहे आणि अशीच आशा आहे की अशाच पद्धतीने काम पुढे चालत राहावं आणि खेळाडूंना भरभरून यश मिळू दे आणि त्यांना नोकऱ्यासुद्धा मिळण्याची ऑपॉर्च्युनिटी मिळू दे. कारण हे चालू राहिलं तरच खेळाडूंना रिक्रूट केलं जाईल. तर या खेळाडूंना नक्कीच भविष्यामध्ये पण आज म्हणजे रिझर्व्ह बँकेत पण आम्ही प्रयत्न करतो आहे. मी ॲज अ स्पोर्ट्स कमिटी मेंबर तिकडे असल्यामुळे की अजून खेळाडू तिकडे रिक्रूट करण्यासाठी आमचा प्रयत्न चालू आहे. तर नक्कीच ज्या खेळाडूंना खरोखर जे कॅपिटल आहे, डिझर्व आहे, त्यांना मिळवण्याचा आम्ही नक्कीच प्रयत्न करू. तर पुन्हा एकदा तुम्ही इथे आम्हाला बोलवलात, जो मानसन्मान दिला त्याबद्दल खूप खूप आभारी आहे आणि खरंच थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू प्रशांत. संदीप, अभिजित, तुम्हाला काही बोलायला आवडेल? बिलकुल. नमस्ते। 2022 में मेरा इंडियन टीम में सिलेक्शन था और तब मेरा रैंक इंडिया में 2 था और उसके बाद अभी 2025 में अभी इसमें मेरा रैंक 4 था। तो अभी मैं इधर वर्ल्ड कप के लिए जाने के लिए मेरा अभी ऐसा सिचुएशन था कि जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि बेटी छोटी थी। तो हमारे जो इंडियन टीम के प्लेयर्स थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था और महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन भी बहुत सपोर्ट किया वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने के लिए। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि वहाँ जाने के बाद मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो जाएगा। तो ये सब यूट्यूब की वजह से भी हुआ है, क्योंकि पहले जब यूट्यूब पे मैच आता था तो एक और 2 आता था जिसको देख के हम लोग अपना मैच सही से नहीं समझ सकते थे। लेकिन आज हमारे मैचेस, वुमेंस के मैचेस भी काफ़ी यूट्यूब पे आते हैं। पहले जब यूट्यूब पे मैच आता था तो सिर्फ फाइनल मैच को ही वुमेंस के रिकॉर्ड किया जाता था। तो कैसे भी करके फाइनल में आना है, क्योंकि मैच रिकॉर्ड होगा और उसको देख के सीखने के लिए भी मिलेगा। लेकिन अभी क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल भी मैच रिकॉर्ड होता है और वो यूट्यूब पे आता है। महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन ने इसको किया है, तो वो काफ़ी अच्छा है हम लोगों के गेम को इम्प्रूव करने के लिए। तो थैंक यू महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन और थैंक यू रोटरी क्लब इस आयोजन के लिए। थैंक यू। Thank you, Kajal Kumari. Sandeep, would you like to say a few words? Come. Okay. Thank you, everybody. Thank you for being here. I'd like to call our sports chairperson, Vicky Pai, for a vote of thanks. नमस्कार. या अशा दिग्गज लोकांचा आभार प्रदर्शन करायची संधी मला मिळाली, त्याबद्दल मी स्वतःला
बेस बसतो. सगळ्यात प्रथम मी आभार मानेन आपले कप प्रेसिडेंट हेमंत मोनकर आणि बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स एस्पेशली सुशील देशपांडे, विजू साठे आणि BJP त्यांनी क्षणाचा विलंब न करता या प्रपोजलला अप्रुव्हल दिलं. नंतर अरविंद प्रभूंचे स्पेशल थँक्स, कारण त्यांनी एकतर सगळीकडची आपल्याला अरेंजमेंट इझिली अवेलेबल करून दिली. त्यांचा त्यांचा बाहेर जायचा प्रोग्राम त्यांनी रिशेड्यूल केला या प्रोग्रामसाठी. ते सकाळी आले आवर्जून इकडे. PTK स्टाफ दरवेळेप्रमाणे ते आपल्याबरोबर असतातच, त्याच्यामुळे त्यांचे स्पेशल आहे. MCAचे अरुण केदारजी, चेतन चिखले, अजित सावंत यांनी आम्हाला हा कार्यक्रम करायला परमिशन दिली, त्याच्याबद्दल सुद्धा आम्ही त्यांचे आभार मानतो. आणि हे सगळे प्लेयर्स प्रशांत मुरे, अभिजित, संदीप दिवे आणि काजल कुमारी त्यांनी वेळ काढून इथे आले आणि या सभेला एक असा मोठा मान दिला, त्याच्याबद्दल थँक्यू. स्पेशली अभिजित तिरपणकर, मला वाटतं ते पुण्यावरनं खास याच्यासाठी आलं. PTKचे योगेश सावंत आणि अजित चव्हाण यांचं पण धन्यवाद. आणि आपल्या RCBचे नेहमीचे यशस्वी प्रिया, मोहा सगळ्यांचे त्यांचे ॲडमिनिस्ट्रेशन सगळे केल्याबद्दल धन्यवाद. आणि अजून एखादे आभार मानायचे आहेत तर त्याचा आभार मानले तर त्याला राग येईल, पण तरी पण प्रसाद देवरुखकर हा जर का नसता, प्रसाद दादा देवरुखकर, आज या दादांमुळे सगळं कार्यक्रम घडून आलेला आहे. सो थँक्यू. Thank you, Vicky. It was a great pleasure. Thank you for all of you being here. आणि I would also like to thank बालचंद्र बर्वेजी, जे आमच्या कॅरम टुर्नामेंट्स आम्ही जे ऑर्गनाईज करतो त्याआधी नेहमी स्पॉन्सर आणण्यात मदत करतात. विदाउट स्पॉन्सर्स कंडक्टिंग एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन्स किंवा स्पर्धा खूप कठीण असतं. त्याचप्रमाणे प्रशांत म्हणतो सॉरी, मध्येच तुम्हाला बोलून एक गोष्ट फक्त सांगायची होती की मी म्हणजे या पार्लेश्वरमध्ये मला कॅरमची मेंबरशिपसुद्धा इथे दिलेली आहे. पण हां, आणि मला वाटतं 2-3 वर्षापासून ते कंटिन्यू पण करतात. पण मला असं वैयक्तिक वाटलं, मी लास्ट टाईम मी देवरुखकर सरांना बोललो होतो की एक तुम्ही असं एक सेशन ऑर्गनाईज करू शकता की जेणेकरून मी इथे येऊन जे काही मला येतं, जे काही इथे बिगिनर्स आहे, जे खेळाडू खेळत आहेत, तर त्यांना थोडंसं एक गाईड करेन मी नक्की. तर ते सेशन तुम्ही अरेंज करा, म्हणजे मी ते सांगायचं भाषणामध्ये राहून गेलं. तर ते सेशन तुम्ही जेवढं लवकरात लवकर होईल नेक्स्ट मंथमध्ये किंवा कधी म्हणजे तुमच्या कन्व्हिनियंटनुसार, मी माझ्याकडे वेळ आहेच. आणि अजून एक गोष्ट राहून गेली की आपण नेहमी महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशनचे अरुण केदार सर म्हणजे सगळ्या गोष्टी करत आहेत, पण त्यांच्या मागे त्यांची पूर्ण टीम काम करते, याचा उल्लेख खूप कमी वेळा केला जातो. हे मी बघितलं सर, खरोखर ही गोष्ट. तर मी त्यासाठी मी केतन चिखले सर आहेत, सावंत सर आहेत आणि त्यांची बरीच मंडळीची कमिटी पूर्ण काम करते. त्याच्यामध्ये आपले सगळे लपलेले जे सगळ्यात महत्त्वाचे जे आहेत ते आपले खाडे सर, त्यांचा मुलगा पण त्यांना मदत करतो. या सगळ्या गोष्टींमुळे आज कॅरम त्या स्टेजला गेलेला आहे. कॅरम म्हणजे महाराष्ट्र, हे कॅरमचं फेस झालेलं आहे. कॅरम म्हणजे महाराष्ट्राशिवाय जेवढा कॅरम कुठेच नाही, आणि हे पोचवायचं काम हे आमचे खाडेसाहेब करतायत आणि त्यांचा मुलगा. तर खरोखर तुमचं परत एकदा धन्यवाद. आमच्या सर्व खेळाडूंसाठी तुमच्यामुळे हा आम्हाला फेम मिळालेला आहे. तर नक्कीच मी जे बोललो ते एक म्हणजे जेवढं होईल तेवढं लवकर प्रयत्न करा की जो 3-4 तासाचं सेशन आपण करून जे काय मला येतं मी तुम्हाला द्यायचा प्रयत्न नक्की करेन. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, आमचे प्रेसिडेंट आहेत जितेंद्र शहा आणि भारत देसाई लाडसाहेब आहेत, तर त्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही या सगळ्या गोष्टी MCA करता इकडे. तर खरोखर त्यांचं धन्यवाद. आणि कॅरम याविषयी मी नक्कीच त्या सेशनमध्ये तर एक्सप्लेन करेनच, कारण म्हणजे मला वाटत नाही इथे संदीप देवरुखकर सारखा खेळाडू इथे येतो तर त्याच्यासमोर मी कॅरमविषयी का बोलत नाही. कारण हा म्हणजे माझा आयडल खेळाडू आहे. तो खेळाडू तो खेळाडू म्हणून खूप मोठा आहेच, त्याबद्दल नो बात, आणि ते त्याने प्रूव्ह केलेलं आहे.
पण ॲज अ ह्युमन बिंग पण तो खेळाडूने कसं राहायला पाहिजे, कसं वागायला, कसं बोलायला पाहिजे, हे सुद्धा त्याच्याकडून शिकण्यासारखं आहे. त्या सगळ्या गोष्टींना मी फॉलो करून, म्हणून मी त्याला एक आयडल म्हणून ठरवलेलं आहे. संदीप देवरुखकर हा माझा आयडल आहे. तर नक्कीच मी कॅरमविषयी त्याच्यासमोर काय बोलत नाही, कारण मी एका पण भाषणामध्ये हे नाही बोललो की मी 3 वेळा विश्वविजेता आहे किंवा 3 वेळा नॅशनल चॅम्पियन आहे, कारण तो इथे असताना मी ते शब्द नाही वापरू शकत. तर नक्की परत एकदा, आणि त्याच्या पुढे आमचा एक खेळाडू बसलेला आहे मंगेश पंडित, तो पण नक्की इथे येऊन गाईड करत असतो. तर जे काही त्याला येतं तो नक्की प्रयत्न, कारण त्याने मला आठवतं की असा कोणता खेळाडू नाही की त्याने त्याला हरवलं नाही, पण त्याच्या हार्डवर्क कदाचित असं मला वाटतं तो तेवढा हार्डवर्क करत नसल्यामुळे त्याला तेवढ्या लेवलचं सक्सेस मिळत नाही. तर मी त्याला पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा आणि हार्डवर्क करण्यासाठी तिला मोटिवेट करतो. थँक्यू. थँक्यू प्रशांत. मला वाटतं आपल्या प्रबोधनकार ठाकरेची क्रीडा कॅरम टीम जी आहे त्या सर्वांनी याचा फायदा घेतला पाहिजे. ही हॅज ऑफर्ड अस प्रशांत, संदीप किंवा यासारखे सर्व प्लेयर इकडे मार्गदर्शन करणार. तर लेट्स प्लॅन का पुढची जी कॉम्पिटिशन असेल, म्हणजे आता 29-30ला म्हटल्याप्रमाणे आहेच शिवाजी पार्कला, पण अजूनही पुढच्या कॉम्पिटिशनवर त्यातले आपल्या इथले चॅम्पियन्स नक्की गेले पाहिजे. प्लीज मेक शुअर. सो ऑल ऑफ अस लेट्स प्रॅक्टिस मोर. So thank you very much. Thank you everybody, and I'll please request all of us to please join us for a lunch. Thank you.